A very warm good morning and welcome to the one-day seminar cum webinar on UGC Care List. I, Dr. Chandrasekhar Matpati, Assistant Director, IQAC, will be the anchor for this seminar cum webinar. First and foremost, as a part of our tradition, I would like to request Dr. MP Badigar, Coordinator, Department of Fine Arts, to start with the invocation song of Shraddhaya Shruti. Sir, please. ಶಾರದೆ ದಯ ತೋರಿದೆ, ಶಾರದೆ ದಯ ತೋರಿದೆ, ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಾದೆ ನಾ ಮುತ್ತಾದೆ. ಶಾರದೆ ದಯ ತೋರಿದೆ, ಶಾರದೆ ದಯ ತೋರಿದೆ. ಹಾಲ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಯ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಬಿಳಿಯ ಕುಸುಮಗಳ ಮಾಳೆ ಕೊರಳಲಿರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ವೀಣೆಯನ್ನು ನುಡಿಸಿ, ನಿನ್ನ ಕಂಗಳ ಬೆಳಕನು ನನ್ನ ಕಂಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೆ. ನಿನ್ನ ಕಂಗಳ ಬೆಳಕನು ನನ್ನ ಕಂಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೆ. ಏಳು ಮಗುವೆ ಮೇಲೇಳು ಎಂದು ಹೊಸ ಬಾಳು ತಂದೆಯಮ್ಮ. ಶಾರದೆ ದಯ ತೋರಿದೆ, ಶಾರದೆ ದಯ ತೋರಿದೆ. ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ನೊಂದು ಬಳಲುತ್ತಿರೆ ಬಂದು ಕೈಯ ಹಿಡಿದೆ. ತಂದೆಯೇ ಕಳುವೆ ಮುಂದೆ ದಾರಿ ಇದೆ ಎಂದು ನುಡಿದೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಪುಣ್ಯವೋ ನಾನೆಂದು ಮಾಡಿದ ಪೂಜೆಯೋ, ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಪುಣ್ಯವೋ ನಾನೆಂದು ಮಾಡಿದ ಪೂಜೆಯೋ. ಇಂದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾನು ಆನಂದ ಪಡೆದೆ ನಮ್ಮ. ಶಾರದೆ ದಯ ತೋರಿದೆ, ಶಾರದೆ ದಯ ತೋರಿದೆ, ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಾದೆ ನಾ ಮುತ್ತಾದೆ. ಶಾರದೆ ಶಾರದೆ ಶಾರದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, Badigar sir. It is our blessings to listen such of a great song in this Navratri prayer. Now, I would like to request Professor D.M. Jyoti, Director, IQAC, to welcome and give an introduction to the resource person. Jyoti sir, please. Good morning to one and all. It's a great delight to welcome you all to this seminar cum webinar on UGC Care List, an initiative to research awareness organized by IQAC and ICT of Karnataka State Akka Mahadevi Women's University, Vijaypura. First of all, I would like to give a warm welcome to our Honorable Vice Chancellor Professor Onkar Gowda Kakdi and the Chief Patron of this webinar cum webinar. I welcome you, sir. I will request Dr. Matpati to give a
red rose as a token of love. Further, I would like to welcome in absence Professor R. Sunandama, Registrar. Lately, she will be coming and joining for this webinar, and the Finance Officer, Professor Vijay B. Korisetti, to this webinar cum webinar. I would like to welcome our esteemed resource person, Professor P.G. Tatsad, Registrar Evaluation for this webinar, who will be delivering the lecture on UGC Care List and Initiative to Research Awareness. I would like to give a brief introduction about our today's resource person. Professor P.G. Tatsad, presently working as a Registrar Evaluation in Karnataka State Akkamadi Women's University, Vijaypura. He is a Professor of Library and Information Science. He is also holding additional responsibility of NAC Reaccreditation Process Coordinator of the University. Professor P.G. Tatsad has started his career as a lecturer in the Library and Information Science at Gulbarga University, Kalburgi in 1995 and moved to Karnataka State Akkamadi Women's University, Vijaypur in the year 2007. He has served the Department of Library and Information Science as a chairperson since 2007 for more than a decade and developed the department to meet the future challenges. As a university RUSA nodal officer, he was successful in utilizing the grant sanctioned to the university. He also served the university as a Dean Faculty of Social Science, served as the University Finance Officer, Special Officer to Vice Chancellor, Dean Faculty of Social Science, Director Gandhi Study Center, Chairman of the Department of Physical Education, Economics and Education. He also served the university in the various capacities as a member of Syndicate, Academic Council member, member of IQAC, PME Board Director and University Librarian. He is quite instrumental in getting the university B grade during NAC accreditation. For his credit, he published more than 200 research articles and edited 10 books. Successfully, he has guided 14 PhDs and 2 postdoctoral fellows. He organized a number of national and international seminar, conferences and workshops. He visited Germany and France for the different academic assignments assigned by the university. He is a life member of the various associations and governing bodies of library and information science in India. He is a recipient of Motiwale Award of Young Library and Information Professionals in the year 2002 and RRRLF Award for Young Contributors in 2003. He loves to read books, newspapers and magazines. His hobbies include playing cricket, chess and enjoys puzzle solving. With this brief introduction, I welcome our today's resource person who will be sharing his valuable knowledge on the subject with us. I, on behalf of the Karnataka State Akkamadi Women's University, IQAC, ICT, and on behalf of you all, I welcome you, sir. I will request the ICT coordinator, Dr. Rohini Busurmat, to give a red rose as a token of love and welcome our resource person. Welcome you, sir. I would like to welcome all the faculty members, deans, chairpersons, participants, those who are joining virtually. I, on behalf of Karnataka State Akkamadi Women's University, I welcome you all. I will request our beloved registrar, Professor R. Sunandama, madam, to please come on the chair and please you come here. Please you come and sit here. I will request Dr. Ashok Surpur, sir, to give a red rose as a token of love to our beloved registrar, madam. I will request Dr. Uday Kumar Kulkarni to give a token of love to our PME Board Director, Professor S.A. Kaji, sir. I would also like to welcome the Department of Journalism and Mass Communication for putting their efforts and making available of this live stream. I, on behalf of Karnataka State Akkamadi Women's University, IQAC, ICT, on behalf of you all, I welcome you, sir. Once again, I welcome Dr. Matpati, the Assistant Director of IQAC, and the ICT Coordinator, Dr. Rohini Busurmat, for organizing this seminar cum webinar in a very systematically and effective manner. Once again, I wholeheartedly welcome you all for this seminar cum webinar. Thank you. Thank you, sir. On behalf of IQAC and ICT, I welcome you to this seminar cum webinar. It was a thorough introduction by Jyoti sir regarding our resource person, Professor P.G. Tatsad sir.
Now, we have come to the stage of inaugural, and I request all the dignitaries on the dais and registrar to inaugurate the function by watering the plant. Thank you so very much for inaugurating this seminar cum webinar. Now, I would like to request our Honorable Vice Chancellor, Professor Omkar Kakade sir, to give the inaugural address. Sir, please. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕುಲಸಚಿವರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆರ್ ಸುನಂದಮ್ಮ ಅವರೇ, ಕುಲಸಚಿವರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಿ ಜಿ ತಡ್ಸದ್ ಅವರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ IQAC ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ GM ಜ್ಯೋತಿ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರು ಮಠಪತಿ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ರೋಹಿಣಿ ಬೂಸೂರ್ಮಠ್ ಅವರೇ, PME ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ SA ಕಾಜಿ ಸರ್ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲ ನಿಕಾಯಗಳ ಡೀನರೇ, ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೇ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮತ್ತು ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ಮತ್ತು ಸೆಮಿನಾರ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ಸೇರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎದುರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೃಹತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹು ಚರ್ಚಿತ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ. ಬಹಳ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ತುಂಬ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದು ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿ ಆರ್ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್. ಅದರಿಂದ ಓವರ್ಕಮ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ, ನಾವು ಮಾಡುವ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಜಿನಿಯನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಿಸರ್ಚ್ ಜರ್ನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ನೌಎಡೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರಿಗಾರ್ಡ್. UGC ಕೇರ್ ಜರ್ನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಪದೇ ಪದೇ ಬದಲಾಗ್ತಿರೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗಮನಕ್ಕಿದೆ. ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಮರುದಿವಸ ಅದು ಲಿಸ್ಟಲ್ಲೇ ಇರಲ್ಲ. ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಿರೋ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಮೈ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್, ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್. ಸಪೋಸ್ ವಿದುರ ಅಂತ ಜರ್ನಲಲ್ಲೇ ನನ್ನೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡ್ರೀಮ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ UGC ಕೇರ್ ಲಿಸ್ಟ್. Communicator is an internationally known journal. We are all aspiring publishing a research article in Communicator. Unfortunately, it is not figured in the UGC care list. I think now it is considered.
So, what we are facing in the challenges, so whether it is a genuine journal or fake journal or clone journal. ಒಂದು 4-5 ತಿಂಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಬ್ಬರು ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ನ ನಂದು UGC ಕೇರ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲೇ ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಬಂದರು. ಸೊ ಆ ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಐ ವೆರಿಫೈಡ್, ನೋಡಿದೆ ನಾನು, ಅದು ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕ್ಲೋನ್ಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಪುರುಕುಲ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕ್ಲೋನ್ ಜರ್ನಲ್. ಯಾವುದು ಕ್ಲೋನ್ ಜರ್ನಲ್, ಯಾವುದು ಫೇಕ್ ಜರ್ನಲ್, ಯಾವುದು ಜೆನ್ಯೂನ್ ಜರ್ನಲ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗದ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಒಳಸುಳಿಗಳನ್ನು ಈ ಲಿಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸರಿಯಾದಂತಹ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಆದಂತಹ ಜರ್ನಲಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ PG ತಡಸದವರು ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. UGC ಕೇರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕುರಿತಾಗಿ ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಹಲವಾರು ವೆಬಿನಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ನಾನು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರಿಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು 1.5 ಗಂಟೆ ಮಾತನಾಡುವ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಯವರು ಅವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಅದು 2 ತಾಸಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ಭಾಷಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸಿ ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ತಡಸದವರಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you so very much for such a meaningful inaugural address, sir. Now we have come up to the core aspect of this seminar come webinar. I request our resource person to address the gathering. ಒಂದು ಲುಕ್ಕನ್ನು ಅಂದರೆ UGC ಕೇರ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಏನು, ಯಾಕೆ, ಅದರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನು ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೇಲೆ, ಅಥವಾ ನಾವು ಮಾಡಿದ ರಿಸರ್ಚನ್ನು ನಾವು UGC ಕೇರ್ನಲ್ಲಿನೇ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಾ ಇಲ್ವಾ, ಏನು ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ ಇದು. ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನವ್ರಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ವೆಬ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕೋಪಸಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆದ ಜರ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯೇ ಇದೆ. ಅದು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬರ್ತದೆ. ವೆಬ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸು ಮತ್ತು ಸ್ಕೋಪಸ್ ಅವುಗಳಲ್ಲಿನೇ ಯಾಕೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು? ದೇ ಆರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೆಂಡರ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ರಿಸರ್ಚ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇನ್ಯಾರೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಜರ್ನಲ್ಗೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಜರ್ನಲನ್ನು, ನನ್ನ ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೂತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಈಗಿನ ಹೊಸ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳು, ನಮ್ಮ H ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಗಳು, G ಇಂಡೆಕ್ಸು, ಏನೇನು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಸೈಟ್ ಸ್ಕೋರು, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಪಬ್ಲಿಷರ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಪಬ್ಲಿಷರ್ಸ್. ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬಕ್ರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸಿ ಒಳಗೂ ಅವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾನೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋದಾಗಿದ್ದೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೇಡ್ ಅ ಕಮೆಂಟ್. ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ಇನ್ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅವರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ಇನ್ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಬಟ್ UGC ಕೇರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನೋಡಿದರೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಎಲ್ಸ್ವೇರ್. ಇದು ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟೇಕನ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡು, ಇನ್ಯಾರೋ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಅವರು ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಆಸ್ಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್. ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಯೂಶ್ವಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾದೆ. ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಐ ವಾಸ್
I wasn't knowing that some person is sitting there. I was addressing librarians. But ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲೇ ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗಿಂತ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅವರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ಸ್, ಈವನ್ ಅವರ್ NEP ಬಿಲೀವ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಟೋಟಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಕೂಡಿಸಿದರೆ ಒಂದು 500 ಜರ್ನಲ್ಲೂ ಆಗಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯನ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ದಿಸ್ ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅವರ್ publish or perish theory. Everything was going fine with the higher education sector. ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕೋ ಅವ್ರು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾರಿಗೆ ಬೇಡೋ ಅವ್ರು ಪಾಠ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿದ್ವಿ. When merit promotion schemes were introduced somewhere in 1976, ಅಲ್ಲಿ some publications were made mandatory for MPS scheme. ಯಾರಿಗೂ 1976ವರೆಗೂ ನೀವು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಜರ್ನಲ್ಸ್ಗಳೇ, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ಗಳೇ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ವು. ಎವ್ರಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಜರ್ನಲ್, ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಜರ್ನಲ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಹ್ಯಾಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಜರ್ನಲ್ ಇನ್ 1980. ಈಚ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಜರ್ನಲ್ಸ್ಗಳಿದ್ವು. ತಮ್ಮ ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಯಾರು ಬೇಕೋ ಅವ್ರು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹಾಯಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದರು. ಬಟ್ ವೆನ್ ದಿಸ್ publications was made mandatory for merit promotions, then all problems started. People had to write articles. ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ಗಳು ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವು, ಬರ್ತಿದ್ವು. ನಮ್ಮ ಕುಲಪತಿಗಳು ಈಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು, ವಿದುರ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ ಅವು ಎರಡೂ UGC ಕೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವು ವೆಬ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೋಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಐದರ್ ಇನ್ ವೆಬ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸ್ಕೋಪಸ್. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ UGC ಕೇರ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್. UGC ಕೇರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನವ್ರು ಅದನ್ನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. UGC ಕೇರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನವ್ರು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಕೇರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ, 4 ಕೇರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ 4 ಕೇರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನವರು ಇವುಗಳನ್ನು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ, ಈಚ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟೀಚರ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ವಿ ಅವರ್ ಸೆಲ್ವ್ಸ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ದ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟೋ ನಾವು ಬರೀ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ. BOS ಚೇರ್ಮನ್, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟೀಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಬೆಟರ್ ರೋಲ್. IQAC ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ ದ ಪವರ್ ಟು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜರ್ನಲ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ BOS chairman, by the suggestion made by the university teacher, with the approval of the vice chancellor. It has to be sent to, the request need to be sent to the UGC care university. ನಮ್ಮ ಕೇರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹೈದರಾಬಾದ್, ವಿಚ್ ಕವರ್ಸ್ ದ ಸದರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್. ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟನ್ನು ಕಳಿಸಿದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಟ್, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಗರ್ಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಫಿಗರ್ಡ್, ಬಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಒನ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಾಮಶೆಟ್ಟಿ ವಾಸ್ IQAC ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ನಾನೇ 3 ಜರ್ನಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ನಾನು ಲೈಬ್ರರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗೋವಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಗುಜರಾತು, ರಾಜಸ್ಥಾನು, ನೋಯ್ಡಾದಾಗಿನ ಎಲ್ಲ ಪಾನ್ ಶಾಪನಾಗಿನ ಜರ್ನಲ್ ಸಿಗ್ತಾವೆ ಅದ್ರಾಗ. ಇಫ್ ಯು ಸಿ in the name of multidisciplinary journals, all journals are there because they are recommending them. We are not recommending it. So publish or perish. When MPS scheme was introduced in higher education and institutes of research, particularly CSIR labs and DRDO laboratories, ಇದು ಶುರುವಾಯಿತು ಈ ಕುಸ್ತಿ. Then came 1986. ಆವಾಗ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳು ಶುರುವಾದವು. ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಜರ್ನಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಂಗೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಶುರುವಾಯಿತು. 1996 ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇವುಗಳಿಗೆ ವೇಟೇಜ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜರ್ನಲ್ಲಿಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸು, ನ್ಯಾಷನಲ್ಗೆ 2, ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ 1, ಹೀಗೆ ವೇಟೇಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಶುರುವಾದವು. ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ಜರ್ನಲ್ಸ್ಗಳು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜರ್ನಲ್ಗಳಾದವು. ವಿಚ್ were published on the roads of Solapur became international journal. All became international because they had international term itself had
5 weightage points. But we reached the peak when 2006 UGC scales were announced and API scores were introduced for the first time. Category 3 research, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು A, B, C, D, E, F ಅಂತ ಮಾಡಿದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹಿಂಗಿರಬೇಕು, ಅಂತಲ್ಲಿವು ಇಂತಲ್ಲಿವು ಏನೇನು ISBN, ISSN. One thing I tell you, ISBN and ISSN are merely bibliographic control tools. They do not decide the quality of an article. They do not decide. They are merely bibliographical control tools. And even in India, ಅವು ಆ ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಫಿ ಕಂಟ್ರೋಲು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. They are not even controlling the bibliographic details. Merely one number. ಈಗ ISN ISBN ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸದು ಹುಟ್ಕೊಂಡದ DOI ಅಂತ. DOI ಇದು ಜರ್ನಲ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು. There are many. That's what Professor Kakade was telling. Cloned journals. Cloned journals have their specific DOIs. ಅದು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ನವ್ರನ್ನ ಮೋಸ ಮಾಡಿ DOI ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು. ವೆಬ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡೋರನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೋಸ ಮಾಡಿ DOI ಬರ್ತದೆ. ನೀವು DOI ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತೀರಿ. ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಲೋನ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್. 2006ನಾಗ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಬಂದಿತ್ತು, UGC ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಬಂದವು ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆನಾಗಿ ಒಂದು UGCಯ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಬಂತು. ದೇ ಮೇಡ್ 2 publications compulsory for every research scholar who is pursuing research. Total number of universities in India, total number of guides available, total number of students who are working into 2 ಇದ್ದ ಜರ್ನಲ್ಸ್ಗಳು ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ 24/7 ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಉಟ್ಕೊಂಡು. UGC approved list in the beginning, it was very beautiful. In the beginning, it was very cute, it was very beautiful, it was very compact. ಬರ್ತಾ ಏನು ಆಲಿಕತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸುಧಾ ತರಂಗಗಳು ಬಂದವು ಅದ್ರಾಗ. UGC ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಾಗ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್. UGCನವ್ರಿಗೆ ತಲೆ ಕಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಅಂತ. ಇನ್ ದ ಮೀನ್ ವೈಲ್, University of Pune, SP University of Pune was practicing that they were analyzing some research publications, and he became Bhushan Patwardhan. He took charge and he came out with a proposal by replacing the UGC approved list. The UGC care list came into existence. Only thing is 2018 UGC regulations on quality research alli ಇದರ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ದರ್ ಈಸ್ ಅ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್, ವಿಚ್ ಜರ್ನಲ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈ UGC ಕೇರ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಇಫ್ ಯು ವಿಸಿಟ್ UGC ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಅ ಮೆಸೇಜ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: UGC ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ UGC ಕೇರ್ ಲಿಸ್ಟ್ with effect from 14/6/2019. ಇಲ್ಲಿನೇ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್, ಬಹುಶಃ ಒಂದು ದಿವಸಗಟ್ಟಲೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಬರೀ ಇದೊಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೇ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದೋಸ್ ವಿಚ್ ವರ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಆನ್ 13/6/2019? ಈ 3 ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ಗಳಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. 13/6/2019 ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆದ ಜರ್ನಲ್ಲು ಅದರ ಹಣೆ ಬರಹ ಏನು, ಅದು UGC ಕೇರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಹಣೆ ಬರಹ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, UGC ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ UGC ಕೇರ್ ವಿತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 14/6. ಅದು 14/6ಕ್ಕೆ UGC ಕೇರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, 13/6ಕ್ಕೆ UGC ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. IQAC ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ಗೆ, ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಫಾರ್ ಫರ್ದರ್ analysis and all those things. There is no mention, but ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆರ್ಗ್ಯೂಡ್ 13/6ಕ್ಕೆ ಅದು ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಅಂತ. ವಿತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 14/6 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 14/6ರಿಂದ ಇದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 13 ತನಕ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 13ರ ತನಕ 13ಕ್ಕೆ ಏನಿತ್ತು ಆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ.
RTM ನಾಗ್ಪುರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ನಾನು ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತಂದರು. ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತ. ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರೂ ಸೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ನಾವು ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ನಾವು 4 ಜನ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ವಿ ಸ್ಟುಡ್ ಅಪ್. ನೀವು 13 ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಡ, ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು, ಅಂದರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. Subjective interpretation of the vice chancellors and other people's interpretation, but this is the fate, this is the real fate where we have to discuss with it. What is UGC CARE? University Grants Commission Consortium for Academic and Research Ethics. Consortium for Academic and Research Ethics. ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಎಥಿಕ್ಸ್, ರಿಸರ್ಚ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ಗಳು ಸೇರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಕನ್ಸಾರ್ಷಿಯಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಫಾರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಾ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್. ಬಟ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ರಿಯಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದ ವೆರಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. It is the public notice was issued by UGC for setting up of a dedicated consortium for academic and research ethics, CARE ಅಂತ. ಕೇರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದರು. ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ರಿಸರ್ಚ್, ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಇಟ್ಸ್ ಪರ್ವ್ಯೂ. With this objective, UGC CARE was established to promote quality research, academic integrity, and publication ethics in Indian universities, as if they were missing. To promote high-quality publications in reputed journals that would help in achieving higher global ranks. To develop an approach and methodology for identification of good quality journals. To prevent publications in predatory, dubious, substandard journals. To create and maintain a UGC CARE reference list of quality journals for all academic purpose. 14/6/2019 ಯಾವ ಜರ್ನಲ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದರ ನಂತರ ಅದು UGC CAREಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೌಟನ್ನು ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಕೆಲವು ಜರ್ನಲ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ, ನಾವು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವು ಹೋದಾಗ ಹೋಗ್ತವೆ ಅಂತ. ಇದ್ದಾಗ ಇದ್ದದ್ದರ DOI ತೊಗೊಂಡು ಆ ರೆಫರೆನ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ನಾವು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ UGC CARE ಲಿಸ್ಟ್, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇಟ್. ಈಗ ಅದರ ರ್ಯಾಂಕ್ ತಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಅಜರುದ್ದೀನ್ಸ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ನಾವು ರೀಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸಿಂದ ಅಜರುದ್ದೀನನ ಹೆಸರು ತೆಗೆದಿದ್ವಿ, ಅವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ವು ಅವನ್ನ. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಟ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೆನಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಹಿಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಸೊ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ. ಅವನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅವನ ಯಾವ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಹಾಗೇನೆ ಆ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ನೆಸೆಸಿಟಿ ಫಾರ್ UGC CARE ಲಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನೀಗ ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ದ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಿ ಡೂ ಪಬ್ಲಿಷ್ 24/7. ನನಗೆ ಅದೇ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಜರ್ನಲ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಜರ್ನಲ್ನಾಗ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ 4-5 ತಿಂಗಳ ಬೇಕು. ಕನಿಷ್ಠ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ, ಅವರು ರಿವ್ಯೂವರಿಗೆ ಕಳಿಸಿ, ರಿವ್ಯೂವರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಂದು ನೀವು ಹೊಳ್ಳಿ ಕಳಿಸಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಸುಸೂತ್ರ. ಆದರೆ ಕನಿಷ್ಠ 4 ತಿಂಗಳು ಬೇಕು. ಬಟ್ ವಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ವಿದಿನ್ 24/7. ಇವತ್ತು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ವಿತ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 38.5. ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಜರ್ನಲದ ಹೈ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರು ಸಹಿತ 38.41 ಇಲ್ಲ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಸ್ ದ ಲೀಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಲೀಡಿಂಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್
ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಕ್ಲೋನ್ಡ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ಗಳೇ ಮೆಜಾರಿಟಿ. 24ರಲ್ಲಿ 14 ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಜರ್ನಲ್ ಅದಾವೆ. ದೇ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್. ಅವುಗಳ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರು ಇಷ್ಟಿಲ್ಲ. ಇವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೋ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಪೇಜ್ ತಂದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಟೈಟಲ್ ಪೇಜ್ನಾಗ ಯಾರೂ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ 2 years. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 2020 ಒಳಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು 2018ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಯೂಸಿಂಗ್ JCR, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಟುಡೇಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 2-year-old ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಲು 2018ರಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದ್ದು 2020 2 ವರ್ಷದ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೈಟೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಮೇಲೆ ಓವರಾಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಿಯರ್ಲಿ ಎ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ನಂಬರ್. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ಗಳದಾವ, ಅನ್ಎಥಿಕ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು XY Z ಪಬ್ಲಿಷರ್ಸ್ಗೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಐದರ್ ಇನ್ ಸ್ಕೋಪಸ್ ಆರ್ ವೆಬ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ನಿಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸ್ನಾಗೆ ವೆಬ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ನಾಗ, ಸ್ಕೋಪಸ್ನಾಗ ಅಥವಾ XY Z ಪಬ್ಲಿಷರ್ನ ಜರ್ನಲ್ಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಸೈಟ್ ಆಗ್ಯಾವ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವನ್ನ. ರಿವ್ಯೂ ದ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ಸೈನ್ಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ದೇ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೈಟೆಡ್. ದೇ ಗಿವ್ ಯು ಸೈಟೇಷನ್ಸ್, ಸೈಟ್ ದೀಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ. ನೀವು ಸೈಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇವನು ಯಾವುದನ್ನು ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೈಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ತೆಗೆದು ಇವನು ಸೈಟ್ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಬೈ ದೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದೇರ್ H index, ಸೈಟ್ ಸ್ಕೋರ್, altmetric scores, all scores they try to increase it. That is another story. Necessity for UGC Care List is to publish our articles in reputed journals. Poor journalsಗಳಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಡ್ಯೂಬಿಯಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಕೋಪ್? ಇಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಸ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್. Scope is its limitations. That's what I am saying. The very scope of it is its limitation. All disciplines indexed scopus. ಸೈನ್ಸ್ನಾಗಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಈಸಿಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಸ್ಕೋಪಸ್ಸು ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್. ವೆಬ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸು, ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದೀರಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ಯೂರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನವ್ರಿಗೆ ಸ್ಕೋಪಸ್ನಾಗೂ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ವೆಬ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ನಾಗೂ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. Apart from these indexed journals, a list of Indian journals, especially from disciplines of arts, humanities, languages, culture and Indian knowledge systems will be prepared and updated quarterly. ಪ್ರತಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. UGC ಕೇರ್ನವರು ಲಿಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಹೊಸವು ಬರ್ತವೆ, ಕೆಲವು ಅವರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 15ಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 15ಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 15ಕ್ಕೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಅಂಥದ್ದೊಂದು 2-3 ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ PhD ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲ, 2 ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಅವರು ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಲಿಸ್ಟಿಂದ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೈಮ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್, ನಾಟ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಡಿಲೀಟೆಡ್. ದೆರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. It replaces UGC list of approved journals with effect from 14th June to be considered prospectively for any academic purpose. Prospectively from any academic purpose. It is dynamic in nature. That's why they have made it clear. ಅಂದರೆ ಕಾಕಡೆ ಸರ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ತೆಗಿತಾರೆ, ಕೆಲವು ಮತ್ತೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಬರ್ತಾವೆ. Since it is dynamic, it is not a static. It is reviewed quite regularly, once in 3 months. It is dynamic in nature. Since it is reviewed once in 3 months, few journals are added, few journals are deleted out. Completely searchable. Responsibility is on the Vice Chancellors. Board of appointment is screening cum evaluation committees for the effective implementation. For the effective implementation of these things. You can search on this website.
https://ugccare.unipune.ac.in. This is where UGC Care reference list is available. You can search it. There are 4 bodies which are responsible for it, for the entire care. UGC Care Empowered Committee, UGC Care Council members, UGC Care Universities, UGC Cell for Journal Analysis. Grassroots level work ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ಈ 4ನೇದ್ದು. UGC Cell for Journal Analysis is the one which is doing analysis of the journals. ಇವು ಮ್ಯಾಲಿನ 3, they are advisory in nature, but the real thing is being done by the 4th organization, UGC Cell for Journal Analysis, which is located at SP University, Pune. Empowered Committee has a 14 members committee representing UGC, Vice Chancellors, academicians, researchers, InflipNet Ahmedabad, UGC Cell for Journal Analysis. Professor Bhushan Patwardhan is its chairperson. Professor Archana Thakur, Joint Secretary UGC, is the convener. There are other representatives who are looking after the program of this Empowered Committee. It meets frequently, and it is this Empowered Committee that takes a final decision whether this journal needs to be included or not. Anta. UGC Care Council members, they are the representatives from statutory council, academics, government bodies in social sciences, humanities, arts and fine arts, science, medical, agriculture, engineering, and the Association of Indian Universities. The chairperson of AIU is also one of the council member of this. UGC Care Universities, these are the 4 universities which are looking after the quality mandate of different regions of the country. JNU, New Delhi, is taking care of North Zone, Chandigarh, Delhi, Haryana, Himachal Pradesh and all. MS University of Baroda, Vadodara, taking care of the Western Zone. University of Hyderabad is taking care of Southern Zone with Andaman Nicobar, Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Lakshadweep, Puducherry, Tamil Nadu and Telangana. Then Tezpur University, Assam, will take care of the quality mandate of Eastern Zone. These are the 4 care universities. ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಜರ್ನಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕೇರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರನೇ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾವು ಯಾವ ಜರ್ನಲ್ಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ PG ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಡಸಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಹೈದರಾಬಾದ್. ದೇ ರೆಫರ್ ಇಟ್ ಟು ಲೈಬ್ರರಿ. ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿ ಒಳಗೆ ಇದ್ದದನ್ನು ಕಳಿಸಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿ ಒಳಗೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಸೈನ್ಸ್ನಾಗ ಬರೋವನ್ನ ಕಳ್ಸಂಗಿಲ್ಲ. ಅವೇ ಜರ್ನಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನಲೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. Cell for Journal Analysis. This is located at SP University, Pune, established at SPPU, Pune, at the Center for Publication Ethics, Savitribai Phule University, Pune. InflipNet Center, Gandhinagar, is serving as a supporting agency for this. It is they who provide all the bibliographical evidences. This is the InflipNet which will be analyzing our bibliographical details that we will be submitting for our NAC purpose. InflipNet, it is the InflipNet which will be validating our research work, our H-index and all. ನಾವೇನು ಕೊಡ್ತೀವಿ NACಗೆ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡೋರು ಕೂಡ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಈಸ್ InflipNet. So this is the cell which is really concerned with analysis of journals and recommending whether to be included or not anta. Structure of UGC care list. In the beginning there were 4 groups. Group A, Group B, Group C, Group D ಅಂತ 4 ಇದ್ದು. Group A, Group B, Group C, Group D ಅಂತ 4 ಇದ್ದು. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತು, ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತು, ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಇಟ್ and now there are only 2, category 1 and category 2 anta.
They have made only two types of categories. Two types of categories. Group 1 includes journals found qualified through UGC care protocols. 1149 journalsಗಳು. 1149 journals which went through the process. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೇರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಕಳಿಸಿ ಕೇರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಎಂಪವರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಥವು ಇಲ್ಲಿಗೆ 1149. ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು 3-4 ದಿನಗಳ ಫಿಗರ್. ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ 112 ವೆನ್ ದಿಸ್ ಕೇರ್ ಕಮಿಟಿ ಕೇರ್ ಲಿಸ್ಟ್ existed on 14th June 2019. There were hardly 112 journals. There were hardly 112. Over a period of time, this number has increased, and certainly it will increase in the future as well. Certainly it will increase in the future as well. You can search UGC care journals. Group 1 ಇದೆಯಲ್ಲ, you can search here. Sciences 305, Social Sciences 267, Arts and Humanities 319, Multidisciplinary 38, Indian Languages 220. These journals are searchable. You can select ಮಾಡಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಜರ್ನಲ್ಲು ಇದರಲ್ಲಿ ಯು ಜಿ ಸಿ ಕೇರಲ್ಲಿ ಐತೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅಥವಾ Group 2 is concerned with those journals which are indexed in major global databases. Major global databases. There are only 2 gigantic databases which are available as of now. Scopus, Web of Science. ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ there are individual players in each subject. There are individual players in each subject. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ನಾಗ ಕಾಂಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಲೈಬ್ರರಿ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಲೀಸಾ ಅಂತಿದೆ, ಸೋಷಿಯಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯೋಫೈಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಎರಿಕ್ ಅಂತ ಇದೆ. ದೆರ್ ಆರ್ ಮೇಜರ್ ಡೇಟಾಬೇಸಸ್, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕವರಿಂಗ್ ಆಲ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಸ್, ದ ಮೇಜರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆಬ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್, ಅರ್ಲಿಯರ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಹುಶಃ ಸುನಂದಮ್ಮ ಅವ್ರು ನೋಡಿರಬೇಕು, ಕಾಜಿ ಸರ್ ನೋಡಿರಬೇಕು, ಕಾಕಡೆ ಸರ್ ನೋಡಿರಬೇಕು, ಅಥವಾ ರೇಣುಕಾ ಮೇಟಿಯವರು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಕರೆಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಅವು ಟೈಟಲ್ ಪೇಜ್ಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಜರ್ನಲ್ಗಳ ಟೈಟಲ್ ಪೇಜ್ಗಳು ಬರ್ತಿದ್ವು. ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬರ್ತಿತ್ತದು. ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕೋ ಆಥರ್ ರಿಪ್ರಿಂಟ್ಗೆ ಪ್ರಿಪ್ರಿಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ವೆಬ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದು. ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಆಸ್ ವೆಬ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್. ದೆನ್ this is the other one. Scopus covers the entire science, quality, medical sciences, engineering, ella Scopus gide. But see, the total number of journals which are available with Scopus is 41,317 journals, out of which Scopus alli index ಆಗಿರುವ Indian journals hardly 430. If you come to Web of Science, 24,775 journals are covered, out of which the position is still worst, 104. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಪಬ್ಲಿಷ್ ಎಲ್ಸ್ವೇರ್. ಡೂ ಯುವರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಪಬ್ಲಿಷ್ ಎಲ್ಸ್ವೇರ್. This is the one, but this is mandatory. There is no other way. We have to publish in order to thrive, in order to get NIRF better ranking, in order to get NAT better ranking. We have to publish our articles, and it is not difficult also. ವೆಬ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸು ಮತ್ತು ಸ್ಕೋಪಸಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಏನಲ್ಲ. ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. 1-2-3 ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪಬ್ಲಿಷ್. But only thing is you have to wait for at least 5 to 6 months, sometimes 9 months, 8 months, depending on the subject. Depending on the subject, you have to wait. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಒಬ್ಸಲ್ಸನ್ಸ್ ರೇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ತವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್, ಒಬ್ಸಲ್ಸನ್ಸ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ 6 months to 1 year.
ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ 1 year ಇಟ್ ಲೂಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೇಟೇಜ್, ಈವನ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. But the same does not hold good with social sciences like philosophy and other subjects. Philosophy ಒಳಗೆ ಅದರ obsolescence rate almost 5,000 year. ಇನ್ನೂ obsolescence ಆಗಿಲ್ಲ ಅವು 5,000 years ಆದರೂ. Obsolescence rate is very slow there. Some journals obsolescence rate is too high. ಅಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ತವೆ. ಉಳಿದ ಜರ್ನಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. You can search your Web of Science if you are subscribing. ನಮಗೆ ವೆಬ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವೆಬ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆರ್ಕೈವ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿ ಪೋರ್ಟಲಲ್ಲಿ. ನೀವು ಹೋದರೆ ವೆಬ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆರ್ಕೈವ್ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಅ ಸರ್ಚ್. ವೆಬ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ಟು ಇಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಟು ಅಸ್. It is not given to us. We are not subscribing ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ InflibNet has not given to us, depending on our thrust area. We don't have, but this is one where you can make it. And the second one is Scopus. Again, you can make a search. You have a big list. You can search all the journals. ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಲ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು, ಏನು ಬೇಕು, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಜರ್ನಲನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಆ ವೆಬ್ ಪೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ಆಥರ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿನೇ UGC ಕೇರ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೋಸ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕೋಪಸ್, ರಿಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ 2. ಸ್ಕೋಪಸ್ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿದೆ. ಆ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಜರ್ನಲ್ಸ್ಗಳು ಮೊದಲು ಇದ್ದವು, ಈಗ ನಾವು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್, ನೀವು ಯಾವತ್ತು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅವತ್ತು ಅದು ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಯಸ್, ಯುವರ್ ಜರ್ನಲ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೌಂಟೆಡ್. Your journal is definitely counted. Your article is definitely counted as a journal, an article published in a journal indexed in UGC CARE. You need to log in. I don't know how many of you have already registered your names. I really don't know how many of you have registered. Maybe good. But still there are many who have not registered. ಏನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನು ತುಂಬ ಸರಳದೆ, ಏನೇನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಒಂದು ನಿಮ್ಮದು ಇಮೇಲ್ ID ಐತಿ, ಪ್ಲಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಒಂದು ಪಾಸ್ವರ್ಡು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ಚ್ ಇಟ್, you can use it, start using it. Those who are using it, continue to use it. Those who have not used it, you start using it. That is the only solution that we can have. In the page itself you can start, but even if you start making a search here, it will ask you to log in. But one thing you find here, list of cloned journals ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಣ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಕ್ಲೋನ್ಡ್ ಜರ್ನಲ್. ಆ ಕ್ಲೋನ್ಡ್ ಜರ್ನಲ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕ್ಲೋನ್ಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫೇಕ್ ಜರ್ನಲ್. ಕ್ಲೋನ್ಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಬ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಜರ್ನಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ವೈರಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದವ್ರು ಇಂಥದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡ್ದಾರಟ. ವೈರಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಂಡು ಹಿಡ್ದಾರಲ್ಲ ಶಾಣ್ಯಾರು, ಅವ್ರು ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡ್ದಾರ. ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ ಈಸ್ they clone the most reputed journals. ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲೋನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಕ್ಲೋನ್ ಮಾಡೋದು ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ಗಳೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ journals in the list, cloned journals. It is a new discussion spread across the scholarly world regarding fake journals. One type of fake, but they are not fake. It is a recent phenomenon of even more malevolent fraud that has broken into the realm of the academic world. Hijacked journals or cloned journals. It is a counterfeit mirror of an authentic journal. Explanation ಇದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಬೇಕಾದರೆ ರಜಪೂತ್, ಅಜೀಜ್, ಶೀತಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಹಿಣಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯು ಅನ್ ಆನ್ಸರ್. ಹೌ ಅ ಕ್ಲೋನ್ ಜರ್ನಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಯು ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕೌಂಟರ್ಫೀಟ್ ಆಫ್ mirror of an authentic journal.
that exploit the title and ISSN number. ಅವು ಎರಡೂ ಒರಿಜಿನಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ. ಅವರು ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಲೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಿಯರ್ಲಿ ಎ ಕ್ಲೋನ್ಡ್ ಜರ್ನಲ್. ಕ್ಲೋನ್ಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಮಾಡಿ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾರೆ. ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಲಿಸ್ಟ್ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ. ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದವ್ರ ಲಿಸ್ಟ್ ಹುಡುಕಿ ನಿಮಗೊಂದು ಮೇಲ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಆನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಮೈ ಜರ್ನಲ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ. ಆ ಜರ್ನಲ್ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ, ಜರ್ನಲ್ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ವಿ ಆರ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಜರ್ನಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮದು ಡ್ರೀಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಈಸಿಲಿ ಬಿಕಮ್ ಅ ಪ್ರೇ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫೆನಾಮಿನಾ. ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಪಬ್ಲಿಷೂ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಗ್ಯದ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತೀವಿ. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಹೆಸರೇ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಪೇ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಕೌಂಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಪರ್ಪಸಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಕೌಂಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಜರ್ನಲ್ಗಳು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಜರ್ನಲ್ಲೋ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ಲೋ ಇಂಥವು ಏನಾರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸು ಸಫಿಕ್ಸು ಇರ್ತವೆ. ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನಾರ್ಮಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಇದೊಂದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ದೆರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಜರ್ನಲ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಿಸಿಟ್. then there only you have to make a submission. ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಅವೇ ಇರ್ತವೆ. ಬಟ್ ದೇ ಪಬ್ಲಿಷ್ ವಿದಿನ್ ಅ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ದೇ ಡೂ ಇಟ್, ಬಟ್ ದೆನ್ ಆ್ಯಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಾಗ್ಡೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಟೋಲ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಲೋನ್ಡ್ ಜರ್ನಲ್. ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ಯದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ. It is a journal published, but I cannot count it because it is neither indexed anywhere. It is not at all indexed anywhere. Care list is updated quite regularly. It is updated quite regularly on the 1st of March, June, September and December. December 31st, another list will be, ಈಗ ಸದ್ಯ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, this will be modified. ಈ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಕೆಲವು ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತವೆ, ಕೆಲವು ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಕ್ಲೋನ್ಡ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ನಾಗ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತವೆ.